ஹாய் காய்ஸ். ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ETL டெஸ்டிங்கோட செல்ஃப் இன்ட்ரோ, டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் பற்றி பார்த்துருப்போம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ராஜெக்ட் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸுன்றப்ப ப்ராஜெக்ட் ஆர்கிடெக்சரும் கேட்பாங்க. உங்கள் ப்ராஜெக்டோட ஆர்கிடெக்சர் என்னன்னு கேட்கும்போது நம்ம இது சொல்லலாம். லைக் வி ஆர் ஹேவிங் மல்டிபிள்ஸ் sources like flat files and database tables, CSV and text files. Like flat files handle பண்ணியிருப்போம், text file, CSV and database tables சொல்லலாம். So for data merging perspective we are using source stage layer. source stage layer எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா டேட்டா மர்ஜிங்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த stage layer we do the row count and metadata validation. Like missing data kaga row count check metadata validation நம்ம பண்ணுறோம். So we will merge the file data and the Oracle database table into the source stage layer. So file dataவையும் Oracle data table dataவையும் நம்ம வந்து source stage ஏரியாவில் வந்து merge பண்ணிவிட்டு we will do the row count and file data validation between source and source stage layer. From the source stage layer we will do the ETL and a transform data will land into the target stage layer. So source stage லேயரில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ETL நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ டேட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா will land into the target stage layer. இந்த target stage layer we will do the data validation and transformation level validation. லைக் இந்த target stage லேயரில் என்னென்ன நம்ம வேலிடேஷன் பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா transformation level validation, data quality validation such as duplicate check, null check and orphan data validation. So we will sign off the target stage, then data will copy to the target environment. ஸோ டார்கெட் ஸ்டேஜ் லேயர்லேயே வந்து நம்ம இந்த வேலிடேஷன்லாம் ஓகே அப்படின்றப்ப இந்த இந்த இதெல்லாம் ஓகே அப்படின்றப்ப பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டார்கெட் லேயருக்கு வந்து மூவ் பண்ணிடுறோம். இந்த டார்கெட் we will do the sanity check such as row count validation, sample data validation. ஸோ this is my project architecture சொல்லி நம்ம முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லேயர் தான். இப்போ என்னென்ன லேயர் பார்த்தோன்னா அதுதான் நம்ம வந்து லேயர் 2 லேயரை பற்றி நம்ம எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணலாம். இங்கே என்னென்னா பேசிக்காக மை ப்ராஜெக்ட் ஆஸ் டு சோர்ஸ் ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸ் லைக் flat files like CSV and text files. So first we will load all data into stage tables which is in the stage layer where we will merge source data along with the data cleansing. So merge பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அதை வந்து கிளென்சனிங் பண்ணுறோம். அதாவது வந்து டேட்டாவை வந்து நம்ம கரெக்டாக ப்ராப்பராக எல்லாமே அலைன் பண்ணுறோம். Here we will check the metadata of the source tables as per the mapping sheet and do row count check between the source layer and stage layer. Then you have SSIS ETL2 to apply the data transformation as per the mapping sheet. ஓகேவா? ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்ளை பண்ணுறோம் மேப்பிங் ஷீட்டில் இருக்கபடி. So SSIS will fetch the data from stage layer and apply all the transformation mentioned in the mapping sheet and load the data into target stage layer. So here I will do the major checks like metadata of the target stage and row count check, missing data check, transformation check, orphan data check, duplicate check, null data check. Once all checks are completed and data quality or accuracy is ensured, we will sign off the target stage layer and data will be moved to target data, that is data warehouse. So from the data warehouse multiple views are created to supply data into the visualization layer. அதாவது டவுன் ஸ்ட்ரீம் லேயர் என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா ரிப்போர்ட்டிங் தான் சொல்ல வராங்க. டேட்டா வேர்ஹவுஸ்லேருந்து தான் நம்ம வந்து பவர் பிஐக்கு கொண்டு போகிறோம். So in our project we used Power BI tool. So Tableau tool will get the data from the views created in the data warehouse and prepare the visuals as per the client requirement and publish to all subscribers. So I also explained the validating the PBA reports and as well the current in the project. That's all about project data flow. ஸோ நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன கவர் பண்ணோம்னா ப்ராஜெக்ட் ஆர்கிடெக்சரையும் லேயர் டு லேயர் என்னதோ நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஃபார் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப், டே டு டே ஆக்டிவிட்டி, ப்ராஜெக்ட் ஆர்கிடெக்சரு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லேயர்ஸ் இதை பற்றி பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இது போல நிறைய வீடியோஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு ரிலேட்டடாக போடுவேன், இன்டர்வியூ டிப்ஸும் கொடுப்பேன். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தமிழில் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் கைஸ். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், டு சப்போர்ட் மீ கைஸ். தேங்க்யூ.
ஹாய் கைஸ். ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் ETL டெஸ்டிங் ரிலேட்டட் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இன்டர்வியூ போஸ்ட் பர்டிகுலர் என்னென்ன அப்ளிகேஷனும் என்னென்ன டூல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு கேட்பாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலான்றது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். கண்டிப்பாக பாருங்கள். My application is web-based application. So we have one web server, one application server and a database mounted in the application. So இது வந்து பேஸ்டு அப்ளிகேஷன் தான். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன தேவைப்படும் பார்த்திங்கன்னா, வெப் சர்வர் ஒன்று அப்ளிகேஷன் சர்வரும், அப்புறம் டேட்டா பேஸ் மவுண்டட் இந்த அப்ளிகேஷன். டேட்டா பேஸ் கண்டிப்பாக இல்லாமல் வந்து நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷனும் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்ளிகேஷன் வெப் சர்வர் இஸ் அப்பாச்சி அண்ட் அப்ளிகேஷன் சர்வர் இஸ் டாம்காட். ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்கோம். நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்டில் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை சொல்லலாம். ஸோ Oracle 11G வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லினக்ஸ் 9.0 ஓகேவா. இதில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டீப்பாலாம் கேட்க மாட்டாங்க. டூல்ஸ் வேணால் சொல்லலாம். ஆக்சுவலாக ஐ ஹவ் யூஸ்டு SQL டெவலப்பர் ஃபார் கனெக்டிங் த டேட்டா பேஸ். ஸோ டேட்டா பேஸில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணது SQL டெவலப்பரோ இல்லை Oracle டெவலப்பரோ நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லலாம். ஜீரா வந்து கண்டிப்பாக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். டிக்கெட்டிங் டூல் சொல்லுவோம். நம்ம டிக்கெட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் பக் ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம ஜீரா யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அண்டு புட்டி அண்டு WinSCP ஃபார் கனெக்ட் த சர்வர்ஸ் அண்டு சோர்ஸ் ஃபைல் வேலிடேஷன். ஸோ சோர்ஸ் ஃபைல் வேலிடேஷனுக்கு வந்து புட்டியும் WinSCP நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா. டைடில் ஃபார் ஜாப் ஸ்கெடியூலிங். ஸோ ஜாப் ஸ்கெடியூல் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறோன்னா டைடில்ன்ற டூல் வச்சு பண்ணுறோம். அண்டு வி ஹவ் யூஸ்டு SSIS ஃபார் மைக்ரேஷன் அண்ட் ETL ப்ராசஸர். இன் மை ப்ரீவியஸ் ப்ராஜெக்ட் ஐ ஹவ் யூஸ் த இன்ஃபர்மேட்டிக்கா. ஸோ SSISஸும் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் அது சொல்லலாம், இல்லை இன்ஃபர்மேட்டிக்கா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்ஃபர்மேட்டிக்காவும் சொல்லலாம். ஸோ ETL ஆட்டோமேஷனுக்கு ICEDQ அந்த டூலை நான் யூஸ் பண்ண சொல்லிக்கலாம். அண்ட் ஐ ஹவ் ஒர்க்டு இன் த ஸ்னோஃப்ளேக் அண்ட் GCP க்ளவுட். சப்போஸ் இஃப் யூ ஒர்க்டு இன் த ஸ்னோஃப்ளேக்ஸ் அண்ட் GCP அதாவது நீங்கள் சொல்லலாம். Tableau as the reporting tool and these are tools I have worked in my project. ஓகேவா. இதுதான் வந்து நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஆர்கிடெக்சர் பற்றி சொல்லி முடிச்சிட்டோன்னா டூல்ஸை பற்றி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஓகேவா. அடுத்து நம்ம என்ன டாபிக் இது பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ளோ, ETL ப்ராசஸ் அண்ட் டெஸ்டிங் ஃப்ளோ. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் என்வாயர்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெவ் என்வாயர்மெண்ட் இருக்கும், SIT டெஸ்டிங் என்வாயர்மெண்ட்டுக்கும் UAT இருக்கும், ப்ரொடக்ஷன் என்வாயர்மெண்ட்டு. ஸோ டெவ் என்வாயர்மெண்ட்டுன்றதில் தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டெவலப்மெண்ட் டீம் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா. ஃபார் ஃப்ரண்ட் எண்ட் அண்ட் பேக் எண்ட் டெவலப்பர்ஸ் டெவ், டெஸ்ட் UAT அண்ட் ப்ராடக்ட் காமன். ஓகேவா. பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த கோட் அண்ட் டெவலப்பர் வில் ஹாவ் த ஃபுல் ஆக்சஸ் டு த என்வாயர்மெண்ட். டெவலப்பர் வில் டூ த டெவலப்மெண்ட் என்வாயர்மெண்ட். ஓகேவா. டெவலப்மெண்ட் வில் டெஸ்ட் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி விச் யூ டெவலப்டு ஹியர். அதாவது டெவலப்பர் வந்து அவங்க என்ன டெவலப் பண்ணுவாங்களோ அது அந்த என்வாயர்மெண்ட்டில் தான் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் யூனிட் டெஸ்டிங். ஓகேவா. இஃப் யூனிட் டெஸ்டிங் இஸ் ஓகே தென் கோட் வில் பி ப்ரொமோட்டட் டு SIT என்வாயர்மெண்ட். யூனிட் டெஸ்ட் அவங்க ஓகே அப்படின்றப்ப அவங்க SITக்கு அந்த என்வாயர்மெண்ட்டில் மூவ் பண்ணுவாங்க. டெவலப்மெண்ட் will happen in separate database. ஓகேவா. ஸோ SIT என்வாயர்மெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் என்வாயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா. ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து டைரெக்டாக வந்து ப்ரொடக்ஷனில் போய் டிப்ளாய் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் என்வாயர்மெண்ட்டில் அவங்க டெவலப் பண்ணுறதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்குன்றதுக்கு க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. அது அப்போ வந்து கடைசியாக ப்ரொடக்ஷன் போவேன். ஸோ SIT என்வாயர்மெண்ட்டுன்றது தான் நம்ம டெஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது. Professional testers will test the functionality whether it's working or not. They will understand the functionality as per the prompt, as per the plan. They will execute some test cases. Okay wow. If any failure occurs, then the code will be sent back to the developer team. If everything okay, code will be promoted to UAT. So SIT will happen in separate database. For SIT database we will not have the DML DDL privilege. Data manipulation data definition privilege we can select the data from the data. That's it. We can't modify anything in SIT. ஸோ SITக்கு டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா பேஸ். ஸோ அது ஓகேனா நம்ம UATக்கு அனுப்புவோம், அப்படி இல்லைனாக்கா டெவலப்பருக்கு அனுப்புவோம். நாட் ஓகேனா ஸோ UATயில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இட்ஸ் ஆக்சஸ் பை கஸ்டமர் எண்ட் யூசர்ஸ் பண்ணுவாங்க. கஸ்டமர் வில் டெஸ்ட் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வித் தர் இன்புட்ஸ். இன் கேஸ் ஆஃப் த issues then code will be sent back to the SIT team. If everything okay, the code will be promoted to production. It will be separate database, is a separate schema. So we can't access the data. Some of them are from dev team can access the data, but any case we can't perform DML DTL இங்கே அதுதான். பட் டெஸ்டர்ஸ் SIT யூசர்ஸ் வந்து இங்கே பண்ண முடியாது. இது வெறும் எண்ட் யூசர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும்.
ஸோ என்ன ஃப்ளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா dev environment, SIT அண்ட் UAT environment அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் environment இதுதான். ஓகேவா? யூஏடி நம்ம எதுவும் பண்ண முடியும், பட் we can என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா இன்வால்வ் டெஸ்டிங் இந்த யூஏடி environment and I have worked with the end users and the client to complete the UAT testing. If user don't have permission to load the data in the UAT table, then I will help them to load user data and run the flow to the testing. Sometimes I have to take care of UAT testing, so that time I will connect with the client and get the details and data from them to run the jobs and workflow. Once the flow completed, I will be doing the test on the UAT environment. ஸோ டீட்டெயில்ஸ் கிளைண்ட் கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிட்டு யூஐடி நான் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் நம்ம சொல்கிறாங்க. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் என்வரன்மெண்ட் தான் லாஸ்ட் என்வரன்மெண்ட். அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹை செக்யூரிட்டி என்வரன்மெண்ட். வி கான்ட் பர்ஃபார்ம் DDR or any DML activities here. We can select the data in case any production issue validation. ஸோ இட் வில் பி செப்பரேட் DB, செப்பரேட் ஸ்கீமா. ஓகேவா? இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா என்வரன்மெண்ட்ஸ் விச் வி யூஸ்ட் இன் அவர் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகேவா கைஸ்? இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஓகேவா? தேங்க்யூ. ஹாய் கைஸ். ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம வந்து ETL டெஸ்டிங்கான இன்டர்வியூ டிப்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம். இன்டர்வியூ எப்படி நம்ம கிராக் பண்ணுறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இன்டர்வியூ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப், டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்டு என்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், ப்ராஜெக்ட் ஆர்கிடெக்சர், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன எப்படி அந்த ETL வந்து நடக்குதுன்றதை வந்து இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதுக்கு இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? இப்போ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ETL ஆர்கிடெக்சர். ஸோ ETL அப்படி என்ன அதோட ஆர்கிடெக்சர் முதல்ல பார்த்து ப்ராஜெக்ட் ஆர்கிடெக்சரில் என்னென்ன லேயர் இருக்கும், என்னென்ன ஸ்டேஜ் இருக்கும், என்னென்ன ஸ்டேஜில் என்ன நடக்குதுலாம் பார்த்துருப்போம். பட் இது ETL ஆர்கிடெக்சர் இது சேம் அஸ் ப்ராஜெக்ட் தான். ஸோ இது ஜென்ரிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க, என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ ETL டெஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ETL ஆர்கிடெக்சரில் ஃபஸ்ட்டு OLTP ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் ப்ரோட்டோக்கால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜை பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸுக்கு வந்து OLTP தான் வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் ப்ரோட்டோக்கால் அதுதான். ஓகேவா? அது என்ன இது வரணும், இட் கண்டெய்ன்ஸ் கரண்ட் டேட்டா லைக் சோர்ஸ் லேயரில் தான் OLTP இருக்குது, ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் ப்ரோட்டோக்கால். ஓகேவா? இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட்டா சோர்ஸ், லீகல் சிஸ்டம், ஃப்ளாட் ஃபைல்ஸ், RDBMS, SQL சர்வர், PSQL, MySQL. அதாவது நம்ம முதல்ல சொன்னோம். ஸோ ஃப்ளாட் ஃபைல் CSVயாக இருக்கலாம், டெக்ஸ்ட் ஃபைலாகவும் இருக்கலாம், அப்படி இல்லைனா டேட்டா பேஸும் இருக்கலாம். அதுதான் வந்து சோர்ஸாக இருக்குது. இட் கண்டெயின் த கரண்ட் டேட்டா. ஓகேவா? அது வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டேட்டா எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த சோர்ஸ்லேருந்து டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எது மூலியமான ETL டூல், தட் இஸ் SSISஆக இருக்கலாம், இல்லை இன்ஃபர்மேட்டிக்காவாக இருக்கலாம், இல்லைனா டேலண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லைனா ODI கூட இருக்கலாம். ஓகேவா? அது மூலியமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி டார்கெட்டுக்கு லோட் பண்ணுறாங்க. OLAP அதாவது ஆன்லைன் அனாலிட்டிக்கல் ப்ரோட்டோக்கால். ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷனல் டேட்டா வந்து கரண்ட் டேட்டா, அனாலிட்டிக்கல் டேட்டாவில் தான் வந்து ரிப்போர்ட் மூலிமா நம்ம வந்து ஃப்யூச்சருக்கு ஃபோர்காஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ என்ன எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் வந்து ஆரக்கிளாக இருக்கலாம், SQL சர்வராக இருக்கலாம், இல்லை டேட்டாவாக இருக்கலாம். ஃபைனலாக அது எங்கே பார்த்தீங்கன்னா பவர் BIக்கு போகலாம், இல்லை கிறிஸ்டல் ரிப்போர்ட்டாக போகலாம், டேப்லெட்டுக்கு போகலாம். அப்படின்றது தான் இந்த ஆர்கிடெக்சர். ஒரு சிம்பிள் ஆர்கிடெக்சர் தான். ஓகேவா? ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ETL is extract, transformation and load. So extracting the data from the OLTP environment and transferring the data into the ETL tools and loading into the OLTP environment. So OLTP can have multiple data sources called as flat files, database and legacy system like DB to mainframe database. ETL will have source area, staging area and landing area. ஸோ 3 ஏரியாஸ் இருக்குது: சோர்ஸ் ஏரியா, ஸ்டேஜிங் ஏரியா அண்ட் லேண்டிங் ஏரியா. ஸோ சோர்ஸ் வில் பி OLTP டேட்டாபேஸ் ஆர் எல்ஸ் ஃபைல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ சோர்ஸ் வந்து OLTP டேட்டாபேஸ் இருக்கலாம், இல்லை ஃபைல்ஸாக இருக்கலாம் அப்படின்றாங்க. நம்ம சொன்னது சோர்ஸ் ஏரியா, ஸ்டேஜ் ஏரியா, லேண்டிங் ஏரியா. ஓகேவா? ஸ்டேஜ் வில் பி எனி ஆஃப் ரிலேஷன் RDBMS டேட்டாபேஸ். ஸோ RDBMSஆக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. டார்கெட் வில் பி டேட்டாபேஸ். ஓகேவா? அதாவது சோர்ஸை தவிர மற்ற ரெண்டுமே டேட்டாபேஸ் தான் அப்படின்றாங்க. OLTP டார்கெட் வில் பி டிசைன் லைக் ஃபேக்ட் டேபிள் அண்ட் டைமென்ஷன் டேபிள் டைப்ஸ் அண்ட் கிரியேட்டட் அஸ் ஸ்னோஃப்ளேக் ஆர் ஸ்டார் ஸ்கீமா டிசைன்.
ஓகேவா. OLAP target will be designed like fact table and dimension table types and create as a snowflakes. ஸோ ஃபைனலாக போகும்போது அது எப்படின்னா டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க, ஸ்டாரு ஸ்கீமா ஒரு ஸ்னோஃப்ளேக் ஸ்கீமான்ற மாதிரி அவங்க டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வை டெஸ்டிங் ETL டெஸ்டிங்ஸ் நீடட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, டேட்டா வேர்ஹவுஸ் வில் கண்டெயின் த ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா. ஸோ as a tester we have to validate the data which are migrated from the source to target. ஸோ டேட்டா பார்த்திங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா இருக்கும், அதை வந்து நம்ம வேலிடேட் பண்ணுறது தான் ETL டெஸ்ட்டு தேவைப்படுது. வி ஹேவ் டு வேலிடேட் த டேட்டா விச் ஆர் மைக்ரேட்டட் ஃப்ரம் சோர்ஸ் டு டார்கெட். ஓகேவா. ஸோ வேர் ஹவுஸ் மஸ்ட் ஹாவ் த ப்ராப்பர் வேலிட் டேட்டா இல்ஸ் BI ரிப்போர்ட்ஸ் வில் கிவ் த இன்ரிலவெண்ட் அவுட்புட். ஸோ OLAPயில் இருக்க டேட்டா வேர்ஹவுஸ் தான் OLAPன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அங்கே இருக்க டேட்டா வந்து நம்ம வேலிட் பண்ணால் தான் வந்து பவர் BIயில் கரெக்ட் டேட்டா போகும் அப்படின்றாங்க. ஸோ we are part of delivery team, so we have to do our jobs correctly or else the entire system goes down. So our job is important to develop in the development process, so we need to do the analysis correctly. We need to ensure the data in the data warehouse to make the decision useful. That's why I would say all the SRE masters testers. ஸோ இதுக்கு டெஸ்டர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றப்ப நம்ம இது மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து இந்த செஷன் இதோட முடிக்கலாம். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம், அடுத்து என்ன கவர் பண்ணுறதை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நான் அடுத்தடுத்த வீடியோ போட்டு உங்களுக்கு நான் என்னால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் பண்ணுவேன். நீங்களும் உங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட்டை எனக்கு பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த சீரீஸில் என்ன பார்த்துட்ருக்கோன்னா ETL டெஸ்டிங் இன்டர்வியூ ப்ரிப்ரேஷன் பற்றி தான் பார்த்துட்ருக்கோம். நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ETL ரிலேட்டடாக. ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டேஜ் என்வாயர்மெண்ட் யூசேஜ், ஸ்டேஜிங் லைக் சோர்ஸ் ஸ்டேஜ் டார்கெட் அண்டு லைக் பேசிக்காக சோர்ஸ் ஸ்டேஜ் அண்ட் டார்கெட் எப்படி அந்த ஃப்ளோ என்னன்றதை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்டேஜ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் என்வாயர்மெண்ட் தட் இஸ் யூஸ்டு டு வேலிடேட் த டேட்டா பிஃபோர் ரீச்சிங் த டார்கெட். ஸோ டார்கெட் போகிறதுக்கு முன்னாடி டேட்டாவை நம்ம இந்த ஸ்டேஜ் என்வாயர்மெண்ட்டில் தான் வந்து வேலிடேட் பண்ணுறோம். ஓகேவா, அதுக்காக தான் இதை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ we have to block the error data into the target environment. So we have to validate data before reaching the target. That's the reason we are having the stage environment to validate. So stage எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம டார்கெட்டில் வந்து எரர் டேட்டா இல்லாமல் போகிறதுக்காக முன்னாடியே வேலிடேட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டேஜ் லேயரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ யூஸ் ஆஃப் லேண்டிங் லேயர் இஸ் நத்திங் பட் த டார்கெட் லேயர். ஸோ த டார்கெட் லேயர் இஸ் இந்த ETL இஸ் த ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் ஃபார் டேட்டா தட் ஹஸ் பீன் எக்ஸ்ட்ராக்டட், ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் அண்ட் லோடட். ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி லோட் பண்ணுற டேட்டா தான் லேண்டிங் லேயரில் கடைசியாக போகும். ஸோ த டார்கெட் லேயர் கேன் பி அ டேட்டா வேர்ஹவுஸ் ஆர் டேட்டா மார்ட் ஆர் க்ளவுட் பேஸ்ட் டேட்டா லேக். டேட்டா மார்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை டேட்டா லேக்காக இருக்கலாம், இல்லைனா டேட்டா வேர்ஹவுஸாக இருக்கலாம். த டார்கெட் லேயர் இஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டோர் த டேட்டா in a way that it's optimized for analysis and reporting. ஸோ நம்ம எப்படி அந்த டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அனாலிசிஸ் பர்பஸ்க்கோ ரிப்போர்ட்டிங் பர்பஸ்க்கோ யூஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறோன்றது சொல்கிறாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து இதுக்கு ETL டெஸ்டிங்னாவே இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும். வாட் இஸ் நார்மலைசேஷன்? நார்மலைசேஷன் இஸ் த டெக்னிக் டு அக்காமடேட் ஹியூஜ் டேட்டா இன் லெஸ் ஸ்டோரேஜ். ஸோ லெஸ் ஸ்டோரேஜில் எப்படி ஹியூஜ் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டாவை நம்ம அக்காமடேட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் தான் நார்மலைசேஷன். ஸோ இது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க, எந்த இன்டர்வியூ ETL டெஸ்டிங் ரிலேட்டட் இருந்தாலும் இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும். நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நார்மலைசேஷன் இஸ் அ டெக்னிக் தட் யூஸ் டு அக்காமடேட் ஹியூஜ் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா இன் லெஸ் ஸ்டோரேஜ். ஸோ இது எப்படி இதுனா, பை யூசிங் ஆஃப் நார்மலைசேஷன் we can avoid data duplication, so we can accommodate huge data within less time. ஸோ டேட்டா டூப்ளிகேஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம டேட்டாவை வந்து அக்காமடேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டூப்ளிகேட் எப்படி நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோன்னா, பை யூஸிங் ப்ரைமரி கீ அண்ட் ஃபாரின் கீ கன்ஸ்ட்ரைண்ட் we can access the data between the relevant tables. So duplicate data by using primary key and foreign key constraints we can access the data between two relevant tables. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலைசேஷன் 3 ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நார்மல் ஃபார்ம், செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம், தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம். ஃபஸ்ட்டு நார்மல் இஸ் will not have multiple data into the single cell. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நார்மல் ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா மல்டிபிள் டேட்டா இருக்காது, will not have the மல்டிபிள் டேட்டா இன் ஏ சிங்கிள் செல்லில் பார்த்திங்கன்னா மல்டிபிள் டேட்டா இருக்காது. செகண்ட் ஃபார்ம் எப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we'll have the data duplication. Data will be in the same table. So second formula the data duplication இருக்கும். We'll have the data will be in the same table வந்து இருக்கும். Third அப்படின்னா we'll have multiple data
multiple tables and it will connect with the primary and foreign key. So நம்ம third normal formula தான் primary and foreign key constraint யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நார்மலைசேஷன்னா என்ன பேசிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலைசேஷன் இஸ் a technique that is used to accommodate huge volume of data in a less storage. அப்படி அது எப்படின்னா by using primary key and foreign key constraint. ஓகேவா? We can remove the duplicate so that we can accommodate. First normal form அப்படி என்ன அப்படின்னாக்கா, we don't have multiple data in a single cell. Second form அப்படின்னாக்கா, we have multiple data in a same table. Third form என்னன்னா, we have multiple data in multiple tables. We'll have more tables. ஓகேவா? By using the primary and foreign key we can access that. நார்மலைசேஷனுக்கு ஆப்போசிட் டீநார்மலைசேஷன். அது அப்படின்னா என்னென்னு அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கேட்பாங்க, வில் ரெடியூஸ் த டேபிள்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஜாயின்ஸ். ஸோ நார்மலைசேஷனில் டேபிள்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், டீநார்மலைசேஷனில் டேபிள்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். வில் ரெடியூஸ் த டேபிள்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஜாயின்ஸ். Data can be taken from without using joints. We can access the data from the queued data without joints. And number of tables will be less in denormalized environment. Data warehouse will be denormalized. ஸோ நம்ம வந்து டேட்டா வேர்ஹவுஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க. அதுக்கு எதுனா டேட்டா வேர்ஹவுஸ் இஸ் அ பார்ஷியலி டீநார்மலைஸ்டு. டீநார்மலைஸ்டு நத்திங் பட் வி ஹாவ் less number of tables. ஓகேவா? நான் வந்து we will reduce the number of joins. We can take a data from the data warehouse or any denormalized environment without using joints. ஓகேவா? அதுதான் சொல்ல வராங்க. Then OLAP and versus OLTP. OLAPனா நம்ம ஆல்ரெடி இது பார்த்துருக்கோம் தான், ஸ்டேஜ் இந்த ஆர்கிடெக்சர் பார்க்கும் பார்த்துருக்கோம். OLTPன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோர்ஸ் சைடு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸிங். அந்த OLTPன்னு பார்த்திங்கன்னா அது நார்மலைஸ்டு என்வாயர்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? டேட்டா கேன் பி ஃப்ளாட் ஃபைல் ஆர் டேட்டா பேஸ். ஸோ இட் கண்டெய்ன்ஸ் நார்மலைஸ்ட் டேட்டா அண்ட் கரண்ட் இயர் டேட்டா. இட் கண்டெய்ன்ஸ் அ ரெகுலர் ட்ரான்சாக்ஷன் டேட்டா. Where OLAP is the online analytical processing. It's a target and it will contain the historical data. It must be a database and buy reports will run on OLAP environment. So OLAP will be a data source for buy reports. ஓகேவா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன டாபிக் கவர் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலைசேஷன், டீநார்மலைசேஷன், OLTPனா என்ன, அப்புறம் வந்து ஸ்டேஜ் லேயர்னால் என்ன, லேண்டிங், யூஸ் ஆஃப் லேண்டிங், எதுக்கு நம்ம லேண்டிங் லேயரும் ஸ்டேஜ் லேயரும் யூஸ் பண்ணுறோன்றதை நம்ம சொல்லிட்டோம். ஓகேவா? நம்ம அடுத்த செஷனில் அடுத்த வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இது வீடியோ பிடிச்சது லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஒரு கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.